This is Nasha Kasha, a Ukrainian almanac. 28 minutes of stories for everyone about Ukrainian life. Nasha Kasha is heard on 19 campus and community radio stations from Newfoundland to British Columbia. I'm your reporter, Stefan Andrusiak. Вітаю вас. This is episode 245. Дорогі слухачі, не раз мене питають, чому наша каша транслюється в англійській мові? У Канаді вже існують україномовні радіопередачі, високої якості, компетентні журналісти. Я бажаю, щоб наша культура, наша історія була зрозуміла нашим сусідам, англомовним і тим українцям, котрі не владують українською мовою. This story was first heard in November 2017. Today our program is dedicated to the Ukrainian insurgent army. In Ukrainian, it's called the Українська повстанська армія, or the UPA. In this episode, I'll tell you how it started, how some people in London, Ontario remember it, and you'll hear from Petro Mycak of Windsor, Ontario. Pan Mycak joined the UPA when he was only 15. All of this is coming up in Nasha Kasha, but first here is the band Rushnechok. The rallying song is called When Clouds Hide the Sun. Темненька і сонця нема, та й нема. Як зашумлять прагори, як сурми заграють, вставайте, молодці, погідь. Ми підемо вперед, з нами весь наш нарід, з нами правдолюбивий світ. Рветься серце до сонця, рветься серце до волі. Кличе нас вічна, мила і дорога. Я називаюся Петро Mycak з Windsor, Онтаріо. Ви є бувшим упівцем. Переважно ми тепер кажемо упіста, член Української повстанчої армії. Бо це є членство на життя. Пане Mycak, де ви народилися, які були ваші молодші роки? Я народився на Лемківщині біля Сянок. He was born in Limkivshchina in western Ukraine. Pan Petro finished primary school, hoping to follow his father, a village merchant, into business. Late in 1942, an insurgent army had formed to resist Polish occupation, but now it was 1944 and the UPA was facing the near impossible, a fight against three enemies: the Germans, who were now the government of occupation, fighting Red Communist partisans, and fighting Polish underground units that still considered Western Ukraine to be their own. Not quite 15, Mr. Mycak joined the UPA. First he was a messenger. His code name was Prapor, which means flag. Ну і в 44-му році почала до нас приходити вже Українська повстанча армія, партизанка. І я почав на селі та як на окрузі займатися, значить, організаційною роботою. Окей. У Україні, як ви вступили в ранки повстанської армії, кілька вам років було? Тоді мені було десь 14 років, 14 на 15. І ви кажете, що батькам зле до того часу не жилося, чи їм відібрали ту землю, нас землю на Лемківщині землю не відбирали, то не було тільки то. Вони вже відібрали землю, як вони була виселенча акція в 1947 році, то тоді, значить, як Вісла прийшла, забрали, виселили всіх Лемківщину, то саме собою вже вони забрали землю. Українська повстанча армія повстала в 42-му році. Quoting the publication Ukrainian Insurgent Army, A History of Ukraine's Unvanquished Freedom Fighters by Volodymyr Vyatovich and his colleagues, the basic tactical unit of the UPA was the company or sotnya. It usually comprised of 3 platoons or chote. It was made up of 3 or 4 squads, called royi. The squad numbered between 10 and a dozen soldiers.
Тоді, в 44-му році, я зорганізував в своєму селі 6 хлопців, і ми разом, значить, погодилися вступити в армію. І яка роль ваша була перед уступом? Ті 6 хлопців ви разом з... Яка моя роля була, значить, я був таким більше зв'язковим на селі. Among his earliest duties was the delivery of secret messages. He also informed villagers about the UPA's mission, gaining their vital support. After being assessed, he was accepted into a fighting unit. Mr. Mycak says they took just about anyone who was healthy, could be trusted, and who was willing to fight. Підпільна почта. І до нас приходили вже боївки, приходили групи партизанів, приходили по селах, їздили. І вони усвідомляли, за що українська повстанча армія бореться, що бореться, значить, за самостійну українську державу, бореться проти поляків, бореться проти наїзника. І, значить, ми тоді вступили в 44-му році. Чи хто-небудь міг вступити, чи вони мали перевірку якусь? Міг вступити. Хто бажав воювати, значить, за українську самостійну державу, хто-небудь міг вступити. Міг вступити навіть чужинець. Чи були чужинці? Не було. Там далі вони були чужинці в армії, були чого? То були в нас жиди, були і інші, але переважно це були українці. Мужчини, дівчата були? Мужчини і жінки робили іншу роботу свою. Most fighters, he says, were Ukrainians. I asked Pan Petro about the role of women in the UPA. He says that some were couriers while others did serve in battle. У битві не брали участь? Брали у битві участь так само. Чому разом, як вони були, прийшло, сотня наступала, то брали. Ми вступили до сотні, за сотні нас там вишколювали, і відтак ми переходили. Це була велика маса людей. І ми переходили фронт, бо ми були, значить, в німецькому запілі, а ми переходили, а фронт дійшов. Русське, значить, російське військо, значить, вже наступало на німці відступали. The military structure of UPA was headed by Supreme Commander Roman Shukhevich, who rose to the post in November 1943. Близько 3 чи 4 дні, то дні і ночі, то ми майже 3-4 ночі взагалі нічого не їли. Ми тільки то, що знайшли в полі капусту, або там якісь бураки, або що-то тим годувалися. By 1944, there began a new stage in the struggle. Змогли перейти фронт. То було, ми перейшли, бо ми знали, куди ми збіж. The communists were advancing, the Germans were retreating, and the UPA had to cross these front lines with as few losses as possible. It was to be Pan Mycak's first test. For 4 days, he says, they survived on field beets and cabbage. Корінний Ірен зібрав нас на все, значить, і сказав, як ви ще не чуєте добре, чи ви не можете перейти, чи ви, бо тут буде, значить, голод і то все, то ви є звільнені, можете йти собі додому, до своїх родин, чи що. Деякі пішли, може кілька пішло, я не знаю, але, значить, більшість все йшло через фронт. Тоді ми опинилися вже не воювати проти Німеччини, але воювати проти Росії. Ваша позиція майже неможлива. Crossing the front, fighting 3 enemies. When I express wonder that this was possible, he tells me at that time they felt anything was possible. Це є неможливе, але все є можливе. They had the support of most villagers. They picked their moments, when to engage, when to wait. And with the Germans now in retreat, they would turn their attention mostly to the advancing communists. Українська повстанча армія без допомоги народу не могла би робити боротьбу, ту, що вона робила. І ви вибирали ваші моменти, ви не були у повній силі цілий час, щоб вас бачили, ви вибирали, коли наступати. Певно, переважно то все в ночах розвідка нам показувала, де йти, де, значить, наступати, де відступати. Це, значить, над тим працювала наша розвідка. Having crossed the front successfully,
his unit received an assignment. It was to free prisoners from a jail in a town outside of Lviv. They mounted their bayonets, took and inflicted many casualties. But the prisoners were set free. Наше було завдання, значить, випустити наших арештантів, які були в криміналах, Колі, то є біля Львова. І ми наступали на місто там, і ми йшли на багнети, ми йшли там, значить, боролися з тим. Відтак ми вийшли знову за місто, вони знову нас обкружили, ми знову боротьбу з ними провели. Багато наших хлопців загинуло, але їх загинуло так само тих російських. Це наше було завдання, і ми тих арештантів відпустили. Ми йшли в місті, то, значить, на багнети, так, значить, боролися з тими москалями. Але таких боротьбів було багато, то не є та одна, але це наше було, я б сказав, моя була перша така спроба, значить, з москалями на штики йти. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо. Так само були і сексоти, які, приміром, прийшли на село чи тим подібне, вони зараз доносили до поляків чи до тих москалів. Це наше було завдання, в нас було боївці 12, мали провідника, я був комендантом тої боївки. Переважно все це відбувалося ночами. Ми ночами йшли, але ми мали зв'язок, чи там можна зайти, чи не можна зайти. Це було березень. Чи сніг був, чи що, ми вийшли з лісу, з Криївки, пішли. One night, while resting in a safe house, Pan Petro rose to take his turn on night watch. That's when all hell broke loose. An informant had revealed his squad's whereabouts. 3 were killed. He got away slightly wounded, later counting 33 bullet holes in his coat. І нас обкружили, нас було тільки 5, а поляків було тих, і русських поляків, кажуть, було 120. Ми тримали стійку на подвір'ю. Товариш, він стояв, а ми в хаті там ніби дрімали. Він прийшов і каже, прапор, ти йди на стійку, бо я хочу трохи спати. Китося стало, я вийшов до сіней, поляки до сіней. Вони закричали бандеровці, я закричав поляки, почали ми стріляти. І не всі з хати повискакували, добилися до потока. Я подався направо, а ті 4 пішли під гору. І ті поляки погнали за ними, і там вони трохи тоді там забили. Один зістав ранений. А я Богу дякувати, вийшов, значить, живий і прийшов через поля, так от, до села. Десь в моєму пащу нарахував 33 діри. І вони нині є там, на Лемківщині, поховані. Сховалось сонце за горою, туман легенький землю вкрив, шепоче Nasha Kasha comes to you from Radio Western 94.9 FM on the campus of Western University in London, Ontario, Canada. We're heard on CHMR 93.5 FM in St. John's, Newfoundland, on CKDU 88.1 FM in Halifax, on Local 107.3 FM in St. John, New Brunswick, on CJAS Radio 93.5 FM in Saint Augustine, Quebec, on CJLO 1690 AM in Montreal, on CFRC 101.9 FM in Kingston, on CFMU 93.3 FM in Hamilton,
On CKMS 102.7 FM in Kitchener-Waterloo, on CJAM 99.1 FM in Windsor and Detroit, on CKLU 96.7 FM in Sudbury, on CILU 102.7 FM in Thunder Bay, on 101.5 UMFM in Winnipeg, on CJTR 91.3 FM in Regina, on CFMQ 98.1 FM in Hudson Bay, Saskatchewan, on CFBX 92.5 FM in Kamloops, on CIVL 101.7 FM in Abbotsford, on CJSF 90.1 FM in Vancouver, and on CHLY 101.7 FM in Nanaimo, British Columbia. It's Saturday, October the 14th at Christ the King Ukrainian Catholic Church in London. Michael and Alessandra Hayes are leading a dozen people in solemn hymns honoring the 75th anniversary of the UPA. Father Ihor Patrick is presiding. In the church hall, the prayers are followed by a tribute. Gathered around a single table, community leader Daria Hrytsku reads a poem written by her stepmother, Mikhailina Choma, who is 97. Сплели роки, мов та вода, крові море пролилось, та про славну армію УПА багато спогадів лишилось. Боролись всемужно до кінця і ніколи не здавались, бо святий закон був у бійця, смерті у вічі сміялись. Багряною рікою текла кров, зросила нам землю рідну, з грудей почувся останній зов, віддам життя в країні гідно. Усі були прекрасні, жваві, неначе в саду рожевий цвіт, життя святі віддали справі, хоча могли жити до 100 літ. 75 літ УПА минає, а зорі сяють, як колись, і кожен з нас хай пам'ятає, армії УПА низенько вклонись. There are many stories about the UPA, even legends. Vera Choma told the assembled about a 4-day-old baby handed to a villager by the father, who then returned to hide in the woods, hide with that baby's mother. The parents would return only once, September 25th, 1950, the day their baby turned 1 month. They would never see her again, but they left behind a note, asking their baby girl never to forget where she came from and what had been sacrificed. І коли їй виповнилося 4 дні, батько взяв її на руки і поніс в село. Поніс в село до жінки, яка прийняла ту дитинку, бо по-іншому вони не могли інакше боротися. Як пише тато: дитино, ти народилася в дуже важкий час. Приймав тебе роди я і мій товариш. І коли ти народилася така маленька, я дуже був радий. Мама тримала тебе 4 дні. І коли я від мами брав тебе, мама впала, просто гинула. Мама, ну як мама може віддавати дитину? Але я все ж таки віддав тебе, запам'ятай батьківський закон. І він сказав їй, що написав: добро нації – найвищий заповіт. Ти повинна любити Україну, ти повинна її не зрадити. Якщо ти зрадиш, знай, що моя душа тобі цього не простить. Так і написав: моя душа тобі цього не простить. Я востаннє цілую тебе. Твій батько 25 вересня 1950 рік. Вже мама, як писала, подібні до батькових: дитину, прощаюся з тобою, тебе ніколи не побачу, якщо ти вийдеш замуж, що ти будеш, пам'ятай, що твої батьки віддали життя за Україну. This purports to be a true story from the Ivano-Frankivsk region. I asked Petro Mycak how likely it was that parents both fighting in the UPA would birth a child in a forest hideout, give the baby up, return to battle,
and never see the baby again. He told me, after the interview was over, that he had not heard of such a case, but it was highly likely that once in the UPA, you could not simply turn up again in your village and carry on a normal life. You would almost certainly be identified, and you would suffer terrible consequences. In closing, he wanted me to know that many days in the UPA were filled with joy, that villagers supported them, meeting them and celebrating Christmas and Easter with them. He has no regrets but does not miss having to sleep in the winter next to an open fire, half warm, half chilled. Pan Mycak would survive the war. He made his way to the west. He settled in Windsor, Ontario. There, he has been active in Ukrainian life since 1950. Ukraine finally gained its independence August 24th, 1991. In the year 2021, the month of February, Petro Mycak is 93, soon to be 94. He has traveled to Ukraine 28 times. І кожен раз, як я їду на Україну, я вважаю, на Україні є кожен рік краще. Певно, є проблеми політичні, є економічні, але наш народ йде вперед. Я думаю, народ повинен подумати, що це його держава, і він мусить це бороти, і він мусить її розбудовувати. Ніхто не буде Україну вам розбудовувати, як ви не будете самі її розбудовувати. In closing, the old fighter does not mince words, and he makes 3 points. 1. Every time he visits Ukraine, he sees progress, but they need to step up. They can't wait for others to build their homeland. І він повинен за ту землю дбати і разом працювати. 2. He sees and hears the warm feelings expressed for Ukraine by the international community. Still, he says, no one wants to help arm its fighters. Друга справа, ми маємо багато прихильників, ми маємо західний світ. Всі говорять, всі нас люблять, всі нас шанують, але мало нам допомагають. Чи то Америка, чи Канада, кожен, бо не хоче втручатися, значить, в боротьбу з москалем. They're afraid of Moscow, he says. And 3. There are 1,300,000 Canadians who identify as being Ukrainian in background. If each gave $1 a day to help Ukraine, it would be effective. Нині, якби ти, українці тут в Канаді, мільйон людей крикнули, значить, на більшості вони не дбають. But he says they don't, because most can't be bothered. Ви були вояком і ви далі є вояком. Завжди приємно, пане Петре, з вами говорити. Я дякую вам за інтерв'ю, бажаю вам всього доброго в вашій програмі. Працюйте і заохочуйте молодих людей, таких як ви, і молодших, щоб ставали патріотами і розвивали. In this program you heard 4 works, all of which were from a compilation CD. It was published by the Budućnost Foundation, a charitable arm of the Budućnost Credit Union. The songs were curated by Lisa Shimko. You heard Oi u luzi czerwona kalina, also Moja w Kraїно by the National Academy Choir, Voling, and the instrumental Chom Chom Zemle Moja. And to close, a song against apathy by the group Mandre. Don't sleep, my land, awake. Our poets and all who've sacrificed their lives for our future are looking down on us. There are 2 roads you can take. One of them leads to hell. Find the other one. Follow your heart. It will know how to get you there. Я тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч тремтить у темних водах, у далекий край лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по колу. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок.
Все дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Тільки два шляхи, один веде у пекло, інший шлях веде тебе туди, де світ. Щоб знайти цей шлях, послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Я тобі повім про мрію золоту, що палким вогнем горить в моєму серці, про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає виклик смерти. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Nasha Kasha is also a podcast. There's an easy way to access it for free. Go to nashakasha.libsyn.com. Nasha Kasha is one word. Libsyn is spelled Libsyn.com. nashakasha.libsyn.com. New Pathway Ukrainian News delivers news and insight every week in English and Ukrainian. Subscribe today at newpathway.ca. Partial funding for Nasha Kasha comes from the Shevchenko Foundation and the Ukrainian Credit Union. Не спи, моя рідна земля. Back in a week, God willing. Не спи, моя рідна земля. До милої зустрічі за тиждень часу, дорогі слухачі.